1. Then we will discuss its systematic position. The Marsilia belong to kingdom Plantae, division Pteridophyta, subdivision Pteropsida, class Felicophyta, order Marsiales, family Marsiaceae, and genus is Marsilia. Then we will discuss its plant body. The plant body of Marsilia is sporophytic, having diploid chromosome number in its somatic cells. The sporophyte is differentiated in sporangia, born in special bean-shaped bodies called the spore carps. Usually, one spore carp is present at the base of each petiole, but in some species, the number varies from 2 to 20. Sometimes the attachment of spore carp with a petiole shows so much variation that different species can be distinguished or delimited on this particular character. For example, in case of Marsilia polycarpa, many spore carps are attached on one side of the petiole in a single vertical row. In case of Marsilia quadrifolia, stalks are united with one another and then jointly inserted on the petiole. Then in case of Marsilia minuta, the stalk of all the spore carps are though free but are attached to the petiole at a single common point. Then we will discuss about the structure of spore carp. The spore carp is differentiated into a stalk and a body. The stalk is fused laterally to the back of the body of spore carp, generally forming a distinct structure or ridge called as a raphe. Then sori. When we cut the horizontal section of the spore carp, a ring appears in the form of dorsal and ventral mass. In this plan, both micro as well as megasporangia are visible as sori. These sori are the reproductive structures arranged in two alternating rows in the cavity of the spore carp. It is surrounded by an inducium, that is a layer which surrounds this sorus. The number of sori in a spore carp varies from 2 in case of Marsilia aegyptica to 20 in case of Marsilia quadrifolia and Marsilia vestata. The number of micro and megasporangia varies within species. In Marsilia minuta, a source has 4 to 8 megasporangia and 8 to 13 microsporangia. Then development of sporangia, how it develops. Since Marsilia is a heterosperse fern, microsporangia produce microspores and megasporangia produce megaspores. The sporangia develop in a basipetal manner on the receptacle, that is the long axis of the sporangia. The megasporangia develop first at the top of receptacle and are therefore older one, while the microsporangia develop later along the sides of the receptacle. Then development of microsporangium as well as megasporangium is almost similar in all the species of Marsilia. How it develops, how the development of the sporangia takes place. One of the cell formed at the apex of the receptacle functions as megasporangial end shell. It divides transversely, forming an outer cell and an inner cell. The entire sporangium develops from the outer cell and inner cell, taking no part in its development. In megasporangia, all spores degenerate but only one remains. These degenerated spores, they form a nutritive tissue, and the spore which remains, they grow in size at the expense of the others, form a single large functional megaspore. Subsequently, two end shells are formed on the lateral sides of the receptacle. They function as microsporangial end shell, each forming a microsporangium. Then the outer cells of the sporangium, that means the cell form spore mother cell, repeated transverse division, and each spore mother cell, it undergoes reduction division and form 4 haploid spores. In microsporangia, almost all the spores in a microsporangium are functional and they are smaller in size than megaspores.
Then dehiscence, how they liberates, how these spore carps liberates, the dehiscence of spore carp. There is no special mechanism for the liberation of sporangia from the spore carp. However, they set free only when the wall of spore carp splits open. As the sporocarp breaks at one point due to absorption of water, the sore come out along the gelatinous ring of the sporocarp. And these sore, they function as mother cells of the gametophytic generation. Then gametophytic generation, how it starts? The microspores and megaspores, they germinate separately to produce male and female gametophytes. Then we will discuss about the fertilization. When one of the sperm, that is androcytes, it fuses with the egg to accomplish fertilization and form the diploid zygote. The zygote act as a mother cell of the next sporophytic generation and develop into young sporophyte within 2 to 4 days after fertilization. Then embryogeny, when the fertilized egg, that is called as zygote, it enlarges in size and secretes a thin cellulose wall around it. This zygote, it divides vertically and produces 2 unequal cells. The smaller cell is called as hypobasal cell and the large cell is called as epibasal cell. These two cells undergo again transverse division to form quadrant embryo. That means embryo consists of 4 cells. The cells of the quadrant embryo shows definite relation to the primary growth of the embryo. Then epibasal half produce shoot and leaf, while as hypobasal half it produces root and the fruit. Such a development where epibasal half produce shoot and leaf and hypobasal one produce root and fruit is described as lateral. Then at the time of differentiation of different primordia in embryo, the adjoining cells of megagametophyte divide periclinally, forming a thick calyptra which encloses and protects the developing embryo. The calyptra is greenish in color. A large number of rhizoids may develop from the base of the calyptra. The embryo gives rise to a young seedling that penetrates through the calyptra and grows into a complete sporophytic plant. Then overall life cycle of the Marsilea, we find alternation of generations, which means that Marsilea plant is a sporophyte which is dominant phase in its life cycle, contrary to the in case of bryophytes, where the dominant phase is haploid in nature, whereas in case of pteridophytic plant in which the Marsilea is placed, the dominant phase is sporophytic. This sporophyte comprises rhizome, root and leaves. It reproduces vegetatively as well as by means of spores. The spores are formed in sporangia on specialized structures called spore carps. These spore carps bear 2 kinds of spores which are formed after meiosis. Hence, they are also called as haploid meiospores. The smaller spores are known as microspores. They are produced within microsporangia, while as the largest spores are known as megaspores, which are formed in megasporangia. The microspores and megaspores, it germinates separately to produce male and female gametophytes. They bear antheridia and archegonia, which produce anthrozoids and egg respectively. The fertilization of male and the female gametes gives rise to embryo and ultimately develops into sporophyte. And thus once again starts its life cycle.
So dear students, we discussed one of the important pteridophytic plant known as Marsilia. की मार्सिलिया जी आहे या मार्सिलियाच्या वेगळ्या प्रकारच्या प्रजाती आहेत. मार्सिलियाची मॉर्फोलॉजी आपण लास्ट लेक्चरमध्ये डिस्कस केलेली आहे. त्यानंतर मार्सिलिया प्लांटमध्ये ज्या वेळेला रिप्रोडक्शन व्हायचंय त्यावेळेला त्या मार्सिलियाच्या स्टेमवरती म्हणजेच रायझोमवरती या लीफ पेटिओलच्या बेसला एक प्रकारची लहानशी ब्रांच या ठिकाणी डेव्हलप होते. या ब्रांच वरती स्मॉल कॅप्सुलार स्ट्रक्चर या ठिकाणी फॉर्म होतं, त्याला म्हटलंय आपण स्पोरोकार्प. ओके. या भागात इथे काल आपण बरीचशी काही नावं डिस्कस करतो, जसं की पेटिओल कशाला म्हणायचं, पेडंकल कशाला म्हणायचं, रायझोम कशाला म्हणायचं. तर पहिली गोष्ट बघा, मार्सिलियाचं जे काही मेन स्टेम आहे याला म्हणायचं या ठिकाणी रायझोम. दिस इज वन वी कॉल्ड एज अ रायझोम. या रायझोमला ज्या ज्या ठिकाणी नोड रिजन आहे त्या ठिकाणावरून याला ब्रँचेस फुटतात किंवा ज्याला आपण म्हणूया ज्या ठिकाणावरून लिव्स या ठिकाणी डेव्हलप होणार आहेत. या लिफ्टच्या या बेसला किंवा लिफ्टच्या या दांड्याला या ठिकाणी आपण म्हणतो पेटिओल. आणि नंतर मग या पेटिओलच्या बेसला याप्रमाणे अशी एक ब्रांच या ठिकाणी येते, एक किंवा सिंगल किंवा डबल ब्रांच या ठिकाणी येत असेल. आणि या प्रत्येक ब्रांच वरती हे जे काही एक स्पेरिकल जी काही या ठिकाणी एक बॉडी या ठिकाणी तयार होते, हाफ स्पेरिकल म्हणा किंवा थोडीशी इलिप्सॉइडल लंबगोलाकार, या बॉडीला आपण म्हणतो ऍक्च्युअली स्पोरोकार्प. हा स्पोरोकार्प जो आहे तर हा स्पोरोकार्प या ठिकाणी सुरुवातीला तयार होतो आणि त्यापासून किंवा त्यामध्ये आपल्याला नंतर रिप्रोडक्शन झालेलं पाहायला मिळतं. सो दिस स्पोरोकार्प इज डेव्हलप फर्स्ट ऍट द बेस. या स्पोरोकार्पला जो काही स्टॉक या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय, जो काही याला एक खाली दांडा आहे बघा लहानसा, याला म्हणायचे पेडंकल. याला काय म्हणायचंय? पेडंकल असं म्हणायचं. सो दिस इज वी कॉल्ड एज अ पेडंकल. लीफचा जो काही बेस असतो त्याला म्हणायचं पेटिओल. आणि हे या ठिकाणी या लीफवरती असणारे हे चार जे आहेत हे लीफलेट आहे. अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर साधारणतः या मार्सिलियामध्ये तयार होते. आणि मग हे जे काही स्पोरोकार्प आहे हे स्पोरोकार्प पुन्हा जर तुम्ही व्यवस्थित या स्पोरोकार्प जर आपण पुढे जाऊन स्ट्रक्चर जर पाहिलं तर साधारणतः आपल्याला याप्रमाणे हे स्ट्रक्चर पाहायला मिळतं. वरती अशी एक लहानशी बीक आणि या बीक वरती समोर आपल्याला असं हाफ ग्लोब्युलर स्ट्रक्चर आपल्याला या स्पोरोकार्पचं पाहायला मिळेल, जसं एखादा माईक जसा असतो बघा त्या आकाराचा. आणि खाली या ठिकाणी असा शॉर्ट असा काय त्याचा पेडंकल. मग या ठिकाणी आपल्याला याचा आपण अॅनाटॉमिकल कॅरेक्टर्स देखील बघितले की यावरती आपल्याला भरपूर मोठ्या प्रमाणामध्ये हार्ड टिश्यूज याच्यावरती पाहायला मिळतात. आणि या हार्ड टिश्यूनं या स्पोरोकार्पचं कव्हर किंवा ज्याला आपण म्हणूया एक्झोकार्प या ठिकाणी तयार होतो. आणि इनसाइड या ठिकाणी मग आपल्याला असे हे स्पोरॅन्जियाचे चेंबर्स आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात, स्पोरॅन्जियल चेंबर्स, की ज्यामध्ये ऍक्च्युअली पुढे जाऊन दोन प्रकारचे स्पोर या ठिकाणी तयार होणार असतात. एक असतोय मेगास्पोर आणि दुसरा असतोय मायक्रोस्पोर. यामध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ज्या वेळेला होत असतं त्यावेळेला अशा प्रकारे हा स्पोरोकार्प पहिल्यांदा तयार होतो. आणि या स्पोरोकार्प मध्ये जे काही स्पोरॅन्जिया आहेत या स्पोरॅन्जियामध्ये ऍक्च्युअली या बघा या प्रकारचे हे स्पोरॅन्जिया आहेत दोन्ही साईडला. म्हणजे प्रत्येक स्पोरोकार्प मध्ये असे दोन चेंबर आहेत आणि दोन्ही साईडच्या दोन चेंबर मध्ये या प्रकारे स्पोरॅन्जिया तयार होतात. या स्पोरॅन्जियामध्ये ज्यावेळेला तुम्ही याचा सेक्शन किंवा व्यवस्थित जर केअरफुली जर पाहाल अशा प्रकारे तर प्रत्येक स्पोरॅन्जियामध्ये किंवा इथे हे जे काही एकमेकाच्या अलाइड किंवा अल्टरनेट असे हे स्पोरॅन्जिया आहेत. आणि या स्पोरॅन्जियामध्ये जे काही एक स्टॉक या ठिकाणी डेव्हलप होतो त्या स्टॉकला या ठिकाणी म्हणले प्लॅसेंटल ब्रँच. ही जी काही प्लॅसेंटल ब्रँच आहे या प्लॅसेंटल ब्रँचच्या टीपला एक लार्ज साईजची थोडक्यात एक चेंबर किंवा ज्याला म्हणूया आपण एक सॅक लाईक स्ट्रक्चर या ठिकाणी तयार होतं. दॅट इज वी कॉल्ड एज द मेगास्पोरॅन्जिया. मेगास्पोरॅन्जिया म्हणजे काय की ज्यामध्ये फिमेल गॅमेटोफाईट किंवा फिमेल स्पोर्स या ठिकाणी तयार होणार आहेत किंवा यापासून फिमेल गॅमेटोफाईट नंतर डेव्हलप होत असतो. अशा प्रकारचा काय मेगास्पोरॅन्जिया आहे. आणि त्याच्याच बेसला दोन्ही बाजूने जर तुम्ही बघितलं इथं बारकाईनं तर या ठिकाणी काय तयार होत आहे मायक्रोस्पोरॅन्जिया. तर हे महत्वाचे पार्ट आहेत या स्पोरोकार्प मध्ये.
मेगास्पोरॅन्जिया आणि मायक्रोस्पोरॅन्जिया. मायक्रोस्पोरॅन्जिया जे आहे ते ऑब्व्हियसली त्यामध्ये लहान आकाराचे मायक्रोस्कोपिकच म्हणा किंवा मेल स्पोर्स त्यामध्ये तयार होणार आहेत. मेगास्पोरॅन्जिया म्हणजे फिमेल स्पोर या ठिकाणी तयार होणार. तर असं युनिट प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं आणि दे आर अटॅच टू दी प्लॅसेंटल वॉल ॲट दी पेरिफेरल वॉल. त्यानंतर याच्यामध्ये जिलॅटिनस लिक्विड आपल्याला पाहायला मिळेल, जिलॅटिनस लेअर आपल्याला पाहायला मिळतो आणि ही पूर्णपणे हार्ड कॅप्सूल जी आहे ही हार्ड कॅप्सूल अशा प्रकारे तयार होते. रिअल इमेज बघा इथे दिसते तुम्हाला, ज्यावेळेला आपण मायक्रोस्कोप खाली ज्यावेळेला हे पाहतो, म्हणजे याचं ॲक्च्युअली सेक्शन घेऊन ज्यावेळेला याला आपण मायक्रोस्कोप खाली पाहू तर त्यावेळेला आपल्याला अशा प्रकारचं सेक्शन आपल्याला ह्या स्पोरॅन्जियाचा पाहायला मिळेल. त्यामध्ये देखील क्लिअरली आपल्याला पाहायला मिळतं की प्लासेंटल वॉल आहे, प्लासेंटा आहे. या प्लासेंटाच्या टीपला थोडंसं लार्ज साईजची मोठ्या आकाराचे हे स्पोर आहे, दॅट इज वी कॉल्ड द मेगा स्पोर. आणि खाली बेसला जे आहे ते मायक्रोस्पोर. मग दोन प्रकारचे स्पोर्स या ठिकाणी तयार होतात, म्हणून याला म्हटलं आपण हेट्रोस्पोरस कंडिशन. मग नंतर वेगवेगळ्या अँगलने या ठिकाणी स्पोरोकार्पचा सेक्शन या ठिकाणी घेतलेला आहे. मग तो व्हर्टिकल सेक्शन असेल, ट्रान्सफर सेक्शन असेल, हॉरिझॉन्टल सेक्शन असेल, डॉर्सी वेंट्रल सेक्शन आहे. आणि या प्रत्येक वेगवेगळ्या सेक्शनमध्ये हे स्पोरोकार्प कशा प्रकारे त्याची अरेंजमेंट दिसते आपल्याला, हे आपण याच्यामध्ये पाहिलं. त्यानंतर आता आपलं पुढे पाहायचं आहे की हे स्पोरोकार्प जे आहे, या स्पोरोकार्पची जर मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टर जर आपण पाहिली तर स्पोरोकार्प जो आहे तो याप्रमाणे डेव्हलप होतो आणि नंतर पुढे जाऊन हा स्पोरोकार्प जो आहे तो पुढे जाऊन फेवरेबल कंडिशनला, म्हणजे काय, जवळपास हा स्पोरोकार्प जो आहे हा 20 वर्ष, 30 वर्ष, काही काही वेळेला 50 वर्षापर्यंत देखील व्हायबिलिटी आपल्याला या स्पोरोकार्पची पाहायला मिळते. लक्षात घ्या, इतक्या लवकर तो सहजासहजी लगेच जर्मिनेट होत नाही. इतकं मजबूत आणि महत्वाचं प्लांट आपल्याला हे पाहायला मिळते मार्सिलिया. तर आफ्टर मेनी इयर्स इट विल गेट जर्मिनेट, आणि जर्मिनेशन झाल्यानंतर त्यातून मग अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर या ठिकाणी तयार होतं. जिलॅटिनस रिंग ही जी आहे ते तशी तशी बाहेर समोर येते आणि मग जे काही ज्या याच्यामध्ये ज्या सोरायमध्ये हे स्पोर्स तयार झालेत, त्याला म्हणूया आपण मेगास्पोर, मायक्रोस्पोर, हे यातनं असे बाहेर पडतात आणि नंतर ते सेपरेट आउट होतात. सेपरेट आउट झाल्यानंतर मायक्रोस्पोरॅन्जियामध्ये असणारे जे काही मायक्रोस्पोर आहेत ते सेपरेटली जर्मिनेट होतील. मेगास्पोरॅन्जियामध्ये असणारा मेगास्पोर जो आहे तो सेपरेटली जर्मिनेट. आलं लक्षात? अशा प्रकारे याची डेव्हलपमेंट झाली आपल्याला पाहायला मिळते. अँड आफ्टर डेव्हलपमेंट यू कॅन ऑब्झर्व धिस टाईप ऑफ स्पोरॅन्जिया आर डेव्हलप इनसाइड दी स्पोरोकार. ठीक आहे. आता यानंतर हे जे काही स्पोरोकार्प आहे यामध्ये दोन टाईपचे स्पोर तयार झालेत आपण असं म्हटलं. एक आहे मायक्रोस्पोर आणि दुसरा आहे मेगास्पोर. मायक्रोस्पोर जो आहे तो याप्रमाणे मायक्रोस्पोरॅन्जियामध्ये तयार होईल आणि मेगास्पोर जो आहे तो मेगास्पोरॅन्जियामध्ये तयार. मायक्रोस्पोर काय आहे तर बघा, मायक्रोस्पोर विच इज ग्लोबोज इन शेप विथ स्मॉल पिरॅमिड लाईक अपेक्स. each spore shows a faintly developed tri-radiate ridges. म्हणजे त्याच्यावरती थोड्याशा अशा लाईनिंग आपल्याला पाहायला मिळतील. इट पोजेसेस अ लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस. सेंट्रल एक मोठा न्यूक्लियस त्याच्यामध्ये पाहायला मिळतो आणि त्याचबरोबर स्मॉल स्टार्च ग्रेन्स दे आर डिपॉझिटेड इनसाइड दिस स्पोर. सायटोप्लाझम त्या स्पोरला आपल्याला असल्याला पाहायला मिळेल. सो देअर आर मे बी 1 or 2 न्यूक्लियाय इनसाइड दी न्यूक्लियस अँड यू कॅन ऑब्झर्व दी स्पोर वॉल विच इज क्वाईट थिक. अगदी पातळशी त्या स्पोरला वॉल असलेली आपल्याला पाहायला मिळेल. अँड सराउंडिंग टू दिस दी एंडोस्पोर इज सराउंडेड बाय दी इपिस्पोर्स अँड एंडोस्पोर्स. किंवा थोडक्यात एक लक्षात घ्या, तुम्हाला पुढे जाऊन मी दाखवणार आहे की या ठिकाणी बघा, हा जो काही स्पोर आहे मायक्रोस्पोर, हा मायक्रोस्पोर पुढे जाऊन नंतर मग त्या मार्शी प्लेसमध्ये, त्या दलदलीच्या भागामध्ये जर्मिनेट होतो. त्याच्यापासून जर्मिनेशन होऊन मेल गॅमेटोफाईट या ठिकाणी तयार होणार आहे, राईट. आणि मेल गॅमेटोफाईटमध्ये मग असंख्य असे हे स्पर्मॅटोझॉइड्स किंवा अँथ्रिझॉइड्स आपण ज्याला म्हणूया, ही या ठिकाणी मेल गॅमेट्स म्हणून या ठिकाणी तयार होते. तर आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ दॅट मेल मायक्रोस्पोर, so for germination of microspore it takes place quite rapidly and it at the ordinary room temperature ला हे जर्मिनेट होतं. ज्या ठिकाणी मायक्रोस्पोर जे ते डेव्हलप्स इनटू अ फुल्ली मॅच्युअर मायक्रो गॅमेटोफाईट विदिन अबाउट 12 to 20 hours आफ्टर ओपनिंग ऑफ दॅट स्पोरोकार्प.
स्पोरोकार्प ओपन झाला, हे सगळं मटेरियल बाहेर आलं की लगेच पुढच्या 12 तासामध्ये 20 तासामध्ये हा मायक्रोस्पोर जो आहे तो जर्मिनेट होतो आणि पहिल्यांदा all the starch grains of that microspore migrates to the periphery of that cytoplasm and nucleus generally shifts to the broad side of that microspore. ओके. आणि मग यापासून नंतर पुढे आपल्याला अँथ्रिझॉइड्स यामध्ये तयार झाले आपल्याला पाहायला मिळतील की ज्यामध्ये मार्सिलियामध्ये विच हॅज मेनी कॉइल्ड समटाइम्स अ डझन ऑर मोर. बघा 12 किंवा 12पेक्षाही जास्त या प्रमाणामध्ये या अँथ्रिझॉइड्स वरती आपल्याला फ्लॅजेला असलेले आपल्याला पाहायला मिळतात किंवा हेअर लाईक स्ट्रक्चर्स आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतील. कॉईल स्ट्रक्चर आपल्याला या अँथ्रिझॉइड्सचं पाहायला मिळतं विच इज डेव्हलप आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ दॅट मायक्रोस्कोप. सो देर आर कॉर्क स्क्रू लाईक, एखादा स्क्रू असतो बघा, एखादा लाकडामध्ये जो काही ठोकतो एखादा किंवा फिरवून जो काही बसवतो तशा प्रकारचा स्क्रू जसा असतो त्या प्रकारचा अँथ्रिझॉइड या ठिकाणी याच्यापासून तयार होतो. युजली the upper 3 or 4 coils, they are consist of blepharoplast and do not pierce any flagella. सुरुवातीला जे बघा इथे टोकाला फक्त कॉइलिंग आपल्याला असं पाहायला मिळतं, त्या ठिकाणी काही फ्लॅजेला नाही, मात्र खाली मात्र या ठिकाणी फ्लॅजेला आपल्याला पाहायला मिळतील. सो यू इन दिस यू कॅन ऑब्झर्व द ब्रॉड पोस्टेरियल कॉइल bears 50 to 60 flagella and at the posterior end the globular vesicle which is found which contains the cytoplasm. ग्लोब्युलर व्हेसिकल म्हणजे काय, अशी बेसला बघा अशी एक गोल आकाराची व्हेसिकल आपल्या या ठिकाणी दिसते. सुरुवातीला आपल्याला पाहायला मिळेल आणि त्यामध्ये आपल्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये सायटोप्लाझम असलेला पाहायला मिळतो. नंतर मॅच्युअर झाला की ती व्हेसिकल देखील फुटते आणि या प्रकारचा हा अँथ्रिझॉइड जो आहे हा इलॉंगेटेड अँथ्रिझॉइड तयार झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. लक्षात घ्या, मायक्रोस्पोर जे ते मायक्रोस्पोर जर्मिनेशन होईल त्याचं आणि त्यापासून अशा प्रकारचे अँथ्रिझॉइड्स बाहेर पडतात. दुसरीकडं जो काही मोठ्या साईजचा जो काही मेगास्पोर जो काय होता, या मेगास्पोर मधून मेगास्पोर जो आहे या मेगास्पोर मधून विच दिस मेगास्पोर फर्स्टली it is ellipsoidal and it possesses a small projections at the anterior end. त्याला एका बाजूला थोडंसं असं ओपनिंग किंवा एक नॉच आपल्याला या मेगास्पोरला पाहायला मिळते, ज्यातून म्युसिलॅजिनस जे काही लिक्विड आहे स्पोर वॉल विच इज क्वाईट थिक अराउंड द मेगास्पोर बट थिन ॲट इट्स प्रोट्रुबरंट anterior end, and in the remaining part of that megaspore the middle spore wall layer is much thicker and it provides with the radial fibers. Okay, now the anterior protuberance portion contains densely granular cytoplasm and nucleus. So the remaining basal protoplast contain a large number of starch grains scattered through the cytoplasm and through that the mega gametophyte will be developed. म्हणजे हा जो काही मेगा स्पोर जो आहे या मेगा स्पोरचं जर्मिनेशन होऊन यापासून सिंपली मेगा गॅमेटोफाईट तयार झालेला आपल्याला दिसेल. कसा असणार आहे हा मेगा गॅमेटोफाईट, यामध्ये पहा या आकाराचा हा मेगा स्पोर असं लॉंग ग्लोबोज किंवा ज्याला आपण म्हणूया लंबगोलाकार पपईच्या आकाराचा, आणि ज्याला एका बाजूला अशी एक नॉच आहे, ज्या नॉच मधून किंवा ज्या नॉचच्या दिशेला न्यूक्लियस डिपॉझिट असतो, पॅपिलिया आहेत आणि बाकीच्या इतर बाजूला सगळे काही स्टार्च ग्रेन्स आहेत. मोठ्या प्रमाणामध्ये स्टार्च या ठिकाणी डिपॉझिट होतं अँड थ्रू दॅट द मेगा गॅमेटोफाईट विल बी डेव्हलप. इन द डेव्हलपमेंट ऑफ मेगा गॅमेटोफाईट किंवा फिमेल गॅमेटोफाईट आपण ज्याला म्हणूया, दिस डेव्हलपमेंट इट इज समव्हाट स्लो दॅन द मेल गॅमेटोफाईट. मेल गॅमेटोफाईट पेक्षा फिमेल गॅमेटोफाईट जो आहे हा या ठिकाणी स्लोली डेव्हलप होत असतो, ज्यामध्ये मेगास्पोर विच बिगिन्स टू जर्मिनेट इमिडिएटली आफ्टर इट्स फॉर्मेशन. त्याचं जर्मिनेशन झालं की लगेच त्या ठिकाणी तो काय होतो, मेगास्पोर जो आहे तो तयार झाला की लगेच त्याचं जर्मिनेशन होतं आणि मेगा गॅमेटोफाईट रीच टू इट्स मॅच्युरिटी ॲट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर बिटवीन 14 to 22 hours. एक 14 ते 22 तासामध्ये त्या ठिकाणी काय तयार होणार आहे,
याप्रमाणे आपल्याला मेगा गॅमेटोफाईट तयार झालेला आपल्याला दिसेल. मग नंतर पुढे पहा, the transverse wall will be developed. Okay, transverse wall will be developed in between the denser cytoplasm of the protuberance and the remaining watery cytoplasm is formed. The small cells lies within the apical protuberance. किंवा एवढं सगळं करण्यापेक्षा लक्षात घ्या, आपण पुढे बघूया की हा जो काही मेगास्पोर जो आहे, हा मेगास्पोर नंतर पुढे जाऊन थोडासा जर्मिनेट झालेला आपल्याला दिसतो. आणि या जर्मिनेशन मध्ये किंवा या जर्मिनेशन नंतर पुढे आपल्याला एक मिनिट, हा मार्सिलिया झाला, हे झालं, पुढे गेला ते माग एक मिनिट. ह्या डायग्राम मध्ये पहा, याप्रमाणे असा हा मेल गॅमेटोफाईट फिमेल गॅमेटोफाईट या ठिकाणी तयार झालेला आपल्याला दिसतो. आणि याच्या भोवती हे सगळे काही मेल गॅमेटोफाईट, कारण हे आकाराने अगदी लहान असतात, ज्यामध्ये अँथ्रिझॉइड्स तयार झालेले आहेत. आणि हा मोठ्या आकाराचा काय आहे, फिमेल गॅमेटोफाईट. सो आफ्टर दॅट दिस फिमेल गॅमेटोफाईट विल बी फॉर्म. ओके, मग आता यानंतर ऍक्च्युअली फिमेल गॅमेटोफाईट मध्ये एक जो सेल आहे की नाही, आणि दुसरीकडं मेल गॅमेटोफाईट जो आहे त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये अँथ्रिझॉइड्स तयार झालेले आहेत. मेनी ऑफ द अँथ्रिझॉइड्स दे विल डाय अँड देअर अनकॉइल्ड elongated non-motile bodies may be seen in the gelatinous envelope. म्हणजे बरेचसे काही अँथ्रिझॉइड जे आहेत हे डेड होतात, त्या ठिकाणी ते स्विम करत असताना किंवा ते या ठिकाणी मेगा गॅमेटोफाईट मॅच्युअर होईपर्यंत त्याच्यातली बरीचशी ऍक्टिव्हिटी जी आहे ती कमी झाली आपल्याला पाहायला. त्यातलेच काही उरलेले जे काही जे सक्षम असे काही जे काही गॅमेटोफाईट असतील, अँथ्रिझॉइड्स असतील, हे अँथ्रिझॉइड्सच फक्त या ठिकाणी या मेगा गॅमेटोफाईटला fertilize करते. So in this way, the active and living anthrazoids, they may be easily differentiated from the dead anthrazoids which have become non-motile and inactive, and after that they can fertilize the female gamete. So many anthrazoids, they are attracted. काय होते, भरपूर सारे अँथ्रिझॉइड जे आहेत हे या ठिकाणी मेगा गॅमेटोफाईट कडे अट्रॅक्ट होतात थ्रू दी फनेल शेप स्ट्रक्चर ऑफ दॅट मेगा गॅमेटोफाईट. And in this, anthrazoids will enter into this gelatinous envelope, reach to the archegonium. या मेगा गॅमेटोफाईट मध्ये असणारं जे काय आर्चेगोनियम आहे तिथपर्यंत हे अँथ्रिझॉइड, त्यातला एकच अँथ्रिझॉइड या ठिकाणी पोहोचतो. ओनली वन अँथ्रिझॉइड विल एंटर इन दी एग्ज साइटोप्लाझम, and later on its orientation becomes resolved and it penetrates the egg's nucleus posterior and forward, and where the fertilization is happened. It means what? After entry of that अँथ्रिझॉइड त्या ठिकाणी आतमध्ये एंट्री केल्यानंतर अँथ्रिझॉइडचा न्यूक्लियस आणि मेगा गॅमेटोफाईट मध्ये असणारा फिमेल किंवा एग्स न्यूक्लियस या ठिकाणी फ्यूज होतील, आणि त्यानुसार आपल्याला या ठिकाणी फर्टिलायझेशन झालेलं पाहायला. म्हणजे मार्सिलिया ड्रुमॉन्डी जसं की पार्थेनोजेनेसिस दाखवते, पण मात्र काही याच्यामध्ये आपल्याला क्लिअरली याप्रमाणे फर्टिलायझेशन होऊन, फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर या जे काही दोन गॅमेट्स एकत्र येतात तर जी काही डिप्लॉइड सेल या ठिकाणी तयार होते 2n नंबर, these diploid cell will be further buds develop into sporophyte and firstly into embryo. स्पोरोफायटिक प्लांट बॉडी म्हणजे जी काही आपल्याला दिसते ही तयार होण्याच्या अगोदर याचं काय तयार होणार आहे, एम्ब्रिओ तयार. एम्ब्रिओ जो आहे तो इन दी डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रिओ, फर्स्टली the zygote will be rapidly multiply, rapidly divide its cell, आणि त्यापासून आपल्याला अशा प्रमाणे हा एम्ब्रिओ नंतर डेव्हलप झालेला पाहायला. So zygote divides first by vertical divisions, and you can observe after that this type of embryo will be born. की ज्या एम्ब्रिओ मध्ये काय असणार आहे, या प्रकारचा स्पोरोकार्प, त्यानंतर रायझॉइड्स, त्यामध्ये यापासून नंतर पुढे जाऊन स्टेम तयार होणार आहे. हे कॉलेप्टेला किंवा कॉटिलॉन म्हणजे हे इथं पुढे शूट वाढत चाललं.
यापासून नंतर मग ऍक्च्युअली मार्सिलियाचं जे काही प्लांट आहे, म्हणजे जो काही मार्सिलियाचा आपण जसा असा रायझोम बघितला हा, आणि या रायझोम वरती मग हे जे काही लिव्ज आपण या ठिकाणी बघितले, अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर या एम्ब्रिओ पासून नंतर तयार झालेलं आपल्याला दिसतं. आलं का लक्षात? याप्रमाणे. So after that, two daughter cells, they will firstly divide vertically in a plane perpendicular to that of the first division. Then four called embryo is formed. 4 सेल एम्ब्रिओ सुरुवातीला तयार होतो, नंतर मग त्यातल्या 2 सिस्टर सेल जे आहेत त्याचं डेव्हलपमेंट होते, कॉटिलॉन्स तयार होतात, आणि अशा प्रकारे एकंदरीत साधारणतः या आकाराचा एम्ब्रिओ या ठिकाणी त्या झायगोट पासून तयार झालेला आपल्याला दिसतो. त्यानंतर इथे लाईफ सायकल मध्ये पहा आपल्याला क्लिअरली नंतर पुढे कशा प्रकारे डेव्हलपमेंट होते आणि कशा प्रकारे पुन्हा मार्सिलियाचे प्लांट डेव्हलप होते आपल्याला सांगा. काय काय बघितलं आपण, जसं की मार्सिलियाचं प्लांट आहे, स्पोरोफायटिक प्लांट आहे. या स्पोरोफायटिक प्लांटवरती याप्रमाणे स्पोरोकार्प तयार झाला. या स्पोरोकार्प मध्ये 2 प्रकारचे स्पोर तयार झाले, एक आहे मेगास्पोर, एक आहे मायक्रोस्पोर. मेगास्पोर जे येते या मेगास्पोरॅन्जियम मध्ये अशा प्रकारचे मेगास्पोर तयार झाले, ठीक आहे नाही. मायक्रोस्पोरॅन्जियम मध्ये मायक्रोस्पोर तयार झाले, ते नंतर पुढे मिओसिस होईल त्याचं, आणि असे अनेक स्पोर तयार होतील. ते एक एक जो आहे त्याला म्हटले आपण या ठिकाणी मायक्रोस्पोर, मेगास्पोर. मेगास्पोर पुढे जर्मिनेट होईल, त्याचा होईल तयार फिमेल गॅमेटोफाइट. मायक्रोस्पोर देखील जर्मिनेट होईल, त्याचा तयार होईल मेल गॅमेटोफाइट, म्हणजेच काय अँथ्रिझॉइड्स. अँथ्रिझॉइड्स यामध्ये तयार होतील. या ठिकाणी फिमेल गॅमेटोफाइट मध्ये या ठिकाणी सेंटरला आर्चिगोनियम तयार झाले, तेच म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये एग्ज सेल आहे, म्हणजे इकडे एग्ज आणि इकडे आता काय आलं अँथ्रिझॉइड्स. नंतर पुढे जाऊन या अँथ्रिझॉइड आणि या एग्ज मध्ये या ठिकाणी पाण्यामध्येच काय होतंय, फर्टिलायझेशन होतं. फर्टिलायझेशन झालं की हे दोन्ही एकत्र येतील आणि या ठिकाणी डिप्लॉइड सेल, हे का नाही, या ठिकाणी काय तयार झाली 2n नंबर ऑफ सेल, म्हणजे 2n नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स या सेलमध्ये असतील. अशा प्रकारची डिप्लॉइड सेल आपल्याला या ठिकाणी तयार झालेली पाहायला मिळते. आणि मग ही डिप्लॉइड सेल जी आहे ही पुढे जाऊन हा जो काही झायगोट याला आपण म्हणू, याला काय म्हणायचंय झायगोट. हा झायगोट जो आहे तो हा नंतर पुढे डिवाइड होतो. पेरिक्लिनर, अँटीक्लिनर म्हणजे उभ्या आडव्या त्या ठिकाणी सेल जे आहेत ह्या डिवाइड होतात, आणि साधारणतः या आकाराचा इथं पहिल्यांदा एम्ब्रिओ तयार होतो. हा एम्ब्रिओ जो आहे तो हा याच्यावरती तयार होईल, आणि मग हा एम्ब्रिओ जो आहे तो हा पुढे जाऊन नंतर मग ऍक्च्युअली हेअर प्लांट मध्ये किंवा एंटायर प्लांट मध्ये याची डेव्हलपमेंट झाली आपल्याला दिसली. त्याची पुढे डेव्हलपमेंट होत जाईल, मग त्यापासून काही भाग जो येतो रायझोम म्हणून काम करेल, काही जो येतो अपायकल शूट्स किंवा ज्याला आपण म्हणूया लिव्ज त्यापासून तयार होतात, आणि पुन्हा एकदा हा मॅच्युअर स्पोरोफायटिक प्लांट यापासून तयार झालेला आपल्याला दिसतो. अशा प्रकारे ही लाईफ सायकल ऍक्च्युली या मार्सिलियाची या ठिकाणी कंप्लीट होते. आपण वेगळ्या माध्यमातून याची लाईफ सायकल पाहूया. जसं इथं पण आहे बघा, हे मार्सिलियाचं मॅच्युअर स्पोरोफायटिक प्लांट आहे. हे काय मॅच्युअर स्पोरोफायटिक प्लांट आहे. या स्पोरोफायटिक प्लांटच्या बेसला म्हणजे लीफच्या बेसला या ठिकाणी स्पोरोकार्प येतात, बरोबर. हे स्पोरोकार्प जे त्याच्या लीफच्या बेसला आहे या आकाराचे स्पोरोकार्प. या स्पोरोकार्प मध्ये 2 प्रकारचे स्पोरॅन्जियम असतात, एक आहे मायक्रोस्पोरॅन्जियम, दुसरा आहे मेगास्पोरॅन्जियम. या दोन्हीमध्ये पुढे जाऊन मॅच्युअर झाल्यानंतर हा स्पोरोकार्प जो आहे तो फुटतो, आणि त्यातनं मग मायक्रोस्पोर आणि मेगास्पोर असे 2 वेगळ्या प्रकारचे स्पोर्स तयार होतात, बरोबर. यानंतर या मायक्रोस्पोरचं जर्मिनेशन होऊन पुढे मेल गॅमेटोफाइट तयार होईल. मेगास्पोरचं जर्मिनेशन होऊन पुढे फिमेल गॅमेटोफाइट तयार. मेल गॅमेटोफाइट पुढे जसं एक्सटेंड होईल तसं त्यापासून मोठ्या प्रमाणामध्ये अँथ्रिडियम जे काय तयार होते, त्या अँथ्रिडियम मध्ये अँथ्रेझॉइड्स तयार होतात. मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स या ठिकाणी काय होतात, तयार होतात. दुसऱ्या बाजूला सेम फिमेल गॅमेटोफाइट जो आहे हा फिमेल गॅमेटोफाइट पुढे डेव्हलप होतो, आणि त्यामध्ये आर्चिगोनियम तयार होतं. या आर्चिगोनियम मध्ये आपल्याला एग्ज सेल आपल्याला पाहायला मिळते. मग या एग्ज सेलला हे अँथ्रेझॉइड जे आहेत हे अँथ्रेझॉइड फर्टिलायझेशन प्रोसेसमध्ये काय करतात, फर्टाईल करतात. फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर मग हे दोनही हॅप्लॉइड सेल्स एकत्र येतात, आणि त्या सेलला आपण म्हटलं या ठिकाणी झायगोट. ही झायगोटिक सेल जी आहे ती पुन्हा लगेच डिव्हाइड होत असते
अँटीक्लिनल पेरिक्लिनल डिव्हिजन त्याच्यामध्ये होतात. झायगोट जो आहे तो मोठ्या प्रमाणामध्ये डिवाइड होतो अँड इट विल डिवाइड इंटू फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. त्यापासून काय तयार झाला, एम्ब्रियो फॉर्म झाला. आता हा तयार झालेला जो काही एम्ब्रियो आहे हा असंच पुढे नंतर डेव्हलप होत जातो आणि त्यापासून पुन्हा या प्रकारचं स्पोरोफायटिक प्लांट बॉडी तयार झालेली आपल्याला दिसते. आहे की नाही मजेशीर? याच्यामध्ये पहा अशा प्रकारे ऍक्च्युली लाईफ सायकल याची कम्प्लीट होत असते. म्हणजे तुमच्या हातामध्ये जर अगदी त्याला म्हणूया की यामध्ये मार्सिलिया जी आहे या मार्सिलियामध्ये दोन प्रकारचे पहिल्यांदा स्पोर तयार झाले. ते स्पोर त्या ठिकाणी जर्मिनेट झाले. त्यापासून जो काही गॅमेटोफाइट तयार झाला सुरुवातीला, त्या गॅमेटोफाइट वरती गॅमेट्स तयार झाले. पहा लक्षात घ्या, डायरेक्ट गॅमेट्स तयार नाही झाले. इथं काय झाले, त्या गॅमेटोफाइट वरती त्या प्रकारचे गॅमेट्स तयार झाले. ते एकमेकाला नंतर फ्यूज होतात किंवा फर्टिलाइज करतात आणि त्याचं प्रोडक्ट म्हणून या ठिकाणी झायगोट आणि अल्टिमेटली पुन्हा मार्सिलियाचं एखादं यंग प्लांट या ठिकाणी तयार झालं आपल्याला दिसतं. तर अशा प्रकारे सर्व काही ही लाईफ सायकल या मार्सिलियाची घडलेली आपल्याला दिसते. बरं ठीक आहे. आता ही अशाप्रमाणे मार्सिलियाची लाईफ सायकल आहे. कोणाला काही अडचण सांगा बरं, जरा काही थोडंसं 1 मिनिट राहिलं शेवटचं, आपलं काही अडचण असेल तर विचारा. कुठला पाठ समजला नाही समजला, एखादं काही शंका कुशंका काय असेल तर विचारा. तुम्हाला आतापर्यंत झालेल्या प्रत्येक टॉपिकचे अगदी एक्सप्लेनेटरी आहे. म्हणजे काही गोष्टी जर काही समजा समजल्या नसतील तर अभ्यास करायला सुरुवात करा, कारण की आता पुढच्या काही दिवसामध्ये आपली परीक्षा असणार आहे. पहिली तुमची रेकॉर्ड टेस्ट होईल इंटरनल एक्झामसाठी आणि नंतर मग विद्यापीठाची फायनल एक्झाम होईल. तर त्यासाठी महत्त्वाचं एक लक्षात घ्या, तुमच्यापैकी जर का कोणी एक्झामचे फॉर्म जर काही भरले नसेल तर ते पहिले त्वरित उद्या परवा लगे येऊन भरा, किंवा तुमच्या मित्रमैत्रिणीपैकी कोणी राहिलं असेल त्यांना आठवण करून द्या, कारण की जर त्यांना आठवण नाही राहिली आणि एक्झाम फॉर्मची